મિત્રો આ બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ વિષયની અંદર જે આપણું યુનિટ નંબર 6 જે છે આઈ લવ ટીચર એ ચેપ્ટરનું આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનો છે અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે। चलो विद्यार्थी मित्रों વધુ टाइम वेस्ट न करता આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। જોઈ શકો છો સૌપ્રથમ તમને સમજૂતી આપેલી છે, ગ્લોસરી આપેલી છે જે તમારે વાંચી લેવાની છે જે મિત્રો તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે। આગળ જોઈએ સેક્શન નંબર એ, એમાં છે રીડ ધ એક્સ્ટ્રાસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે પેરેગ્રાફ વાંચીને નીચેના પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। એમાં પહેલો હાઉ ઓલ્ડ વોઝ હેલન કેલર, તો હેલન કેલર વોઝ 7 year old। બીજો વોટ ડીડ મિસ સુલિવન મેક્સ ઇન હેલન્સ plum, तो मिस सुलिवन मेड फिंगर्स मूवमेंट ऑन हेलन्स प्लम। बीजो पेरेग्राफ है एना जो तीजो नंबर वॉट अवेकन हेलन्स साउल, तो जोई सको छो एनो पण तमने संपूर्ण आंसर आपेलो छे। चौथो वॉट डीड एनी सुलिवन डू सडनली, तो जोई सको छो एनो पण तमने संपूर्ण आंसर आपेलो छे जे तमे विडियो स्टॉप करीने लखी सको छो। आगळ जो तीजो पेरेग्राफ पांचमो हाउ डीड हेलन लर्न टू रीड, तो हेलन फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर एंड लेटर लर्नेड टू रीड द ब्रेनली। छठो है हाउ डीड स लर्न टू शी लर्न टू राइट, तो जोई सको छो एनो पण तमने संपूर्ण आंसर आपेलो छे। आगळ वधीए हवे नेक्स्ट पेरेग्राफ है एना प्रश्नोनो आंसर जोईए। सातमो वाय वॉज हेलन फूल ऑफ जॉय, तो हेलन वॉज फूल ऑफ जॉय बिकॉज शी हेड लर्नेड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड काउड कम्युनिटी एंड कम्युनिकेट। आठमो है थ्रो विच मेथड द टीचर्स टॉट हेलन, तो जोई सको छो एनो पण तमने संपूर्ण आंसर आपेलो छे। आगळ पेरेग्राफ जो एमां नवमो छे कि वॉट हेपन्ड विथ एनी सुलिवन, जोई सको छो एनो पण तमने आंसर आपेलो छे। दसमो है वाय डीड हेलन फील सॉरी, तो हेलन फेल्ट सॉरी बिकॉज शी रियलाइज हाउ मच एनी सुलिवन हेज सेक्रिफाइड फॉर हर। बीजो तमने शॉर्ट नोट आपेली है एने सुलेवान अ वंडरफुल टीचर, तो एमना विषे आपणे संपूर्ण शॉर्ट नोट लखवानी है। परीक्षानी अंदर तमने शॉर्ट नोट पूछाय छे, जोई शको छो शॉर्ट नोट तमने आपेली है संपूर्ण जे तमारे विडियो स्टॉप करीने एकवार ध्यानथी वांची लेवानी है पछी ज लखवानी है। आगळ जोईए ट्रू और फॉल्स है। 11मो हेलन यूज्ड टू गो टू हर टीचर्स इज हाउस टू प्ले, तो आ मित्रों है फॉल्स। 12मो मिस सुलिवन वॉल्ड नोट डाउन ऑल द लेक्चर्स वेरी रेपिडली, तो आ शू है ट्रू। 13मो हेलन ऑलवेज फेल्ट वेरी क्लोज टू हर टीचर्स, तो आ क्यू है ट्रू। 14मो हेलन वॉज डीपली वरीड अबाउट हर वर्सिंग हेल्थ, तो आ शू है फॉल्स। 15मो हेलन्स प्राइम गोल वॉज टू हेल्प द ब्लाइंड, तो आ शू है आ है ट्रू। आगळ छे हाउ विल यू हेल्प योर दिव्यांग फिजिकल चैलेंज फ्रेंड विथ हिज हर स्टडीज, कि तमारो कोई अपंग मित्र है मित्रों कई रीते स्टडी करी सके विषय तमारे लखवानुं छे। तो जोई सको छो एना विषे तमने संपूर्ण माहिती आपेली है, तमे विडियो स्टॉप करीने लखी सको छो। आगळ सेक्शन नंबर बी जोईए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, तमने आपेलो छे सरस मजानो। एमां 16मो हुम डीड युधिष्ठिरा मीट द एंड ऑफ दिस जर्नी, तो युधिष्ठिरा मीट इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स। 17मो वॉट हेपन टू युधिष्ठिरा एट द एंड ऑफ हिज जर्नी, तो आवशे ही शो अ स्ट्रेंज लाइट एंड मीट इंद्र हू कम टू टेक हिम टू हेवन। 18मो हाउ डीड इंद्र कम टू युधिष्ठिर, जोई शको छो एनो पण तमने आंसर आपेलो छे। 19मो वॉट वॉज इंद्रास ऑफर टू युधिष्ठिरा। 20मो वाय डीड युधिष्ठिरा रिफ्यूज ऑफ ऑफर्स, जोई शको छो। तीजो रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर 10 क्वेश्चन, એટલે કે તમને એક ડેટા આપેલો છે એ ડેટા પરથી આપણે પ્રશ્નનો આન્સર આપવાના છે। અગર છે હુ ક્રિએટેડ છોટા ભીમ કાર્ટૂન, તો રાજીવ ચિલાકા ક્રિએટેડ છોટા ભીમ કાર્ટૂન। 22મો ગીવ ધ નેમ ઓફ ધ કેરેક્ટર ઓફ પીપા पिग, જોઈ શકો છો એનો આન્સર તમને આપેલો છે। 23મો વેન વોઝ ધ ફર્સ્ટ એપિસોડ રિયલાઇઝ ઓફ બટરબીન કેફે। 24મો જોની બેલ્ટ ક્રિએટેડ ધ કાર્ટૂન, જોઈ શકો છો એનો પણ તમને આપેલું છે સંપૂર્ણ આન્સર, એમને કયું કાર્ટૂન બનાવ્યું એના વિશે। રીડ ધ ફોલોઇંગ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન,
એટલે તમને જે ડાયલોગ આપેલો છે એના પરથી તમારે પ્રશ્ન આન્સર આપવાના. હુ આર ટોલ્કિંગ હર? તો રિપોર્ટર એન્ડ મિસ્ટર ધોની આર ટોલ્કિંગ હર. 26મો, વોટ ઇઝ ધ વિનિંગ મંત્રા ઓફ ધોની? તો હાર્ડ વર્ક ઇઝ અલવાઇઝ હિઝ વિનિંગ મંત્રા. આગળ છે 27મો કે ડઝ ધોની થિંક અબાઉટ ડિફેટ વેન હી પ્લેઝ ધ ગેમ? તેનો પણ આન્સર આપેલો છે. 28મો, હાઉ મચ ટાઈમ્સ ડઝ ધોની સ્પેન્ડ ઇન જીમ? જોઈ શકો છો 5 to 6 hours. આગળ છે કે સેક્શન નંબર સી, એમાં સૌ પ્રથમ છે ફંક્શન. તો 29મો છે એની અંદર આવશે ડી, ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. 30મો જે છે એની અંદર આવશે સી, એક્સપ્રેસિંગ એબિલિટી. 31મો છે એની અંદર આવશે એ, ડિસ્ક્રાઇબ પ્રોસેસ. આગળ જોઈએ એપ્રોપ્રિએટિવ રિસ્પોન્સ, ફોકસ ઓન લેંગ્વેજ ફંક્શન ટુ કમ્પ્લીટ અ કન્વર્ઝેશન. એટલે કે જે કૌંસમાં આપેલો છે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરવાની. તો 32મો છે એની અંદર આવશે સી, આઈ રિટર્નેડ ફ્રોમ સ્કૂલ એટ 5:30 PM. 33મો છે એની અંદર આવશે સી, ગુડ ઇવનિંગ મેડમ, કેન આઈ હેલ્પ યુ? 34મો જોઈએ, 34માની અંદર આવશે સી, વેર ઇઝ ધ બેંક? આગળ જઈએ હવે આપણે. આગળ છે ત્રીજો યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. 35મો છે એની અંદર આવશે બી, ટી ઓર કોફી. ઓલ્ટરનેટિવ બતાવવાનું છે તમારે. 36મો છે એની અંદર આવશે બી, વિચ ઇઝ નિયર માય હાઉસ. 37મો છે એની અંદર આવશે સી, બીકોઝ હી પરફોર્મડ વેલ. હવે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. તો પહેલી ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે એડવાઇસ, બીજી ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે એક્ટિવિટીઝ અને ત્રીજી ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે જનરેટેડ. 5મો જોઈએ તો એમાં છે આઇસોલેશન, તો એમાં શું આવશે? સપ્રેશન. રિપેન્ટ, તેની અંદર શું આવશે? બી, સોરી. ટેરોર, તેની અંદર શું આવશે? ફિયર, ઓપ્શન નંબર બી. સેક્શન ડી જોઈએ, તેમાં જોઈએ તો પહેલી ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે એક્સક્લેમ્ડ, બીજાની અંદર આવશે સી, આગળ આવશે ધેટ અને છેલ્લે આવશે વોઝ. કન્જક્શન મૂકવાના છે, તેની અંદર આવશે કૌઝલ ઇઝ વેરી હાર્ડ વર્કિંગ એન્ડ હી ઇઝ ક્લેવર. આગળ આઈ સો અ મેન હુ વોઝ સેલિંગ એપલ્સ. 43માની અંદર આવશે યુ શુડ નોટ સાઇન એની ડોક્યુમેન્ટ્સ બિફોર યુ રીડ ધેમ થોટલી. આગળ જોઈએ ત્રીજો, તો ત્રીજાની અંદર પહેલાંની ખાલી જગ્યાની અંદર આવશે નો, બીજામાં આવશે આર અને આગળ આવશે વી. હવે છે ડુ એસ ડાયરેક્ટેડ. તો જોઈ શકો છો એનો પણ તમને સંપૂર્ણ આન્સર ડુ એસ ડાયરેક્ટેડ કરીને આપેલું છે, જે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને એકવાર સંપૂર્ણ વાંચી લેવાનું છે, પછી જ લખવાનું છે. આગળ ડબલ્યુએસ ક્વેશ્ચન છે, તો એની અંદર પહેલાંની 46ની અંદર શું આવશે? બી, હુમ ડોઝ વિવેક અલવાઇઝ મીટ. 47માની અંદર આવશે બી, વેન વિલ પાર્થક સર બાય અ ન્યૂ કાર. આગળ જો 48માની અંદર આવશે બી, વાય વોઝ નયન ગોટ ગવર્મેન્ટ જોબ. સેક્શન નંબર ઈ જોઈએ, માય ફેવરેટ ટીચર્સ વિશે તમારે એસે લખવાનો છે 125 શબ્દની અંદર. જોઈ શકો છો એમના વિશે સંપૂર્ણ તમને એસે લખીને આપેલો છે, જે તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને સંપૂર્ણ એસે તમારે ધ્યાનથી વાંચી લેવાનો છે, પછી જ લખવાનો છે. આગળ વધીએ. આગળ 50માં તમને ઈમેલ આપેલો છે, જોઈ શકો છો એનો સબ્જેક્ટ છે, ઈમેલનો સબ્જેક્ટ તમને આપેલો છે આઈ હોપ. જોઈ શકો છો દિવાળી સેલિબ્રેશન ઇન્વિટેશન, એના વિશે તમને સબ્જેક્ટ આપેલો છે. જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો આન્સર આપેલો છે તમને, જે તમે વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખી શકો છો. આગળ છે પિક્ચર રાઇટિંગ, ચિત્ર જોઈને તમારે 10 શબ્દો લખવાના છે. જોઈ શકો છો ચિત્ર તમને આપેલું છે, એના વિશે તમારે શબ્દો લખવાના છે અલગ અલગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ વિષયની અંદર જે આપણું યુનિટ નંબર 6 જે છે એનું સ્વાધ્યાયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. નેક્સ્ટ તમારે કયો વિડીયો જોવે છે એ કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને તમારા માટે વહેલામાં વહેલી તકે તે વિડીયો તમારા માટે લાવી શકીએ. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરજો, અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.